سبزی نہیں کھائیں گے، یہ گوشت کھائیں گے۔ گوشت کھانے والوں کا پیٹ چھوٹا، سبزی کھانے والوں کا پیٹ بڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے اس کائنات کے اندر، جب رچنا کی اس کائنات کی، تو ہمارا اور آپ کا انسان کا پیٹ بیچ کا رکھا ہے، میڈیم، نہ بڑا ہے ہاتھی کی طرح نہ چھوٹا ہے بلی کی طرح، میڈیم پیٹ رکھا ہے۔ اور بیچ کا پیٹ، میڈیم پیٹ اس بات کی علامت ہے، سائنٹیفک طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم، انسان کا قوت ہاضمہ، انسان کا لیور سبزی بھی ہضم کر سکتا ہے اور گوشت بھی ہضم کرتا ہے۔ ارے بڑے کا نلہ ہضم کر جاتے ہیں، پایا کھا کے ہضم کر جاتے ہیں وہ لوگ۔ بتائیے اتنی بڑی چیز انسان پایا جیسی چیز ہضم کر جائے، انسان کا بیچ کا رکھا ہے۔ یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان گوشت اور سبزی دونوں کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا دیکھ لو، جن جانوروں کے دانت نکیلے ہوتے ہیں، یار نکیلے، وہ گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے دانت سمپل ہوتے ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت باہر والے مت دیکھنا، یہ دکھانے کے ہوتے ہیں، گوشت چبانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ دکھانے کے۔ اور اندر کے سارے دانت سبزی کھانے والے ہوتے ہیں، ایک بھی دانت نکیلا نہیں ہے، یہ باہر کے دانت صرف دکھانے کے ہوتے ہیں بس۔ اور بکری دیکھ لو، بھیڑ دیکھ لو، دمبا دیکھ لو، اونٹ دیکھ لو، گائے دیکھ لو، بھینس دیکھ لو، ان کے دانت نکیلے نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف سبزی کھانے کے لیے ہیں۔ اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت ادھر سے صحیح ہوتے ہیں اور دائیں بائیں یعنی ادھر ادھر نکیلے ہوتے ہیں۔ وہ ہڈی توڑ بھی سکتے ہیں، نوچ بھی سکتے ہیں، اس ہڈی کو اپنے دانتوں سے توڑ بھی سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دانت نکیلے ہیں، وہ گوشت کھانے کے لیے، اور جن کے سمپل ہیں وہ سبزی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دانت آگے کے سمپل رکھے ہیں اور دائیں بائیں نکیلے رکھے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان گوشت کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے اور سبزی کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ہندو دھرم کی کتاب بھوشیہ پران کیا کہہ رہی ہے؟ سارو بھکش، سب کچھ کھائیں گے، گوشت بھی اور سبزی بھی، لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو حلال کریں گے۔ اور لاسٹ میں تو سب قصہ ہی ختم کر دیا۔ لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، بال کٹانے والے لیکن چوٹی نہ رکھنے والے، اذان دینے والے، ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، ان کو دنیا کس نام سے جانے گی؟ مسلینیو، مسلینیو سنسکارا، ان کو دنیا مسلینیو مسلمان کے نام سے جانے گی، یا مسلمان تو ہی جاتیو، ان کا شمار مسلمان ذاتی میں ہوگا۔ یہ بھی کہہ دیا گیا، لیجئے مسلمان تو ہی ذاتی ہی ذاتی ہو، ان کا شمار، ان کا کی گنتی مسلمان ذاتی میں ہوگی، یعنی مسلمان نام سے یہ پہچانے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بھوشیاوانی کے بعد اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام یہ وہ پوری ایک علامت اور ایک پہچان بتا دی گئی ہے۔ آئیے ذرا دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی چیز دوسری کیا ہے؟ نماز۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کیا ہے نا کہ وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبته الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ جبرائیل امین جو انسانی شکل میں آئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए, हम लोग उनको पहचान नहीं सके। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। शदीद सवाल शार, बाल बहुत ज्यादा काले थे और कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे। वो आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से चिपका लिया और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नबी की रान पर रख लिया। वक़ाल या मोहम्मद, और क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में बताइए। अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लाम व अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये दोनों चीजें हम बता चुके हैं आपको। व तुकीमस सलाह, और दूसरी चीज आपने क्या बताई, नमाज कायम करो। ये नमाज दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सबके ऊपर फर्ज कर दी गई थी। कुरान कहता है व औहयना इलैहिम बिस्सलाती वज़्ज़काती, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, हमने उन सब की तरफ नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का कि वही की थी। हमने उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको ज़कात देने का हुक्म दिया था। व औहयना इलैहिम बिस्सलाती वज़्ज़काती, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। किसकी तरफ? आपसे पहले जितने भी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, सबको क्या हुक्म दिया गया था, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये लीजिए सबके लिए, और खुसूसी तौर पे 4-5 नबियों का वो तो जिक्र नमाज के में आया ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ऐ मूसा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरी इबादत को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरे नाम को, मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे वसीयत की, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, बल्कि वो तो यहां तक कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन आयतों से मैंने बता दिया कि नमाज मुहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी तमाम नबियों पर फर्ज थी। अब रह गया यहूदियत में नमाज है, ईसाइयत में है ही, हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया जरूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया जरूर था। इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूं, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहां मतलब क्या है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का, पूरे शरीर
کی کثرت اور ورزش، یوگ صرف نماز میں، صرف نماز میں۔ دیکھ لیجئے آپ ہندو بھائی کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو گئے مورتی کے سامنے، بس اوم بھو بھربھوا سواہا، یہ